of our first love. Let us remain passionate for you. Touch us again with power from you, God. We can't contain our longings for you. Lord, you hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Hello everybody, how are you? I am Jessica Johnson. Welcome to Heaven's Glory Fire Ministry. The Lord has given me a tremendous burden and a vision in my heart which is burning. నా హృదయంలో దేవుడు గొప్ప మండుచున్న భారమును ఉంచాడు. God has asked me to raise a powerful prophetic generation. దేవుడు నన్ను ప్రవచనాత్మకమైన ఒక తరమును లేవనెత్తమని కోరాడు. And that's why అందుకే I'm conducting a weekly service. ప్రతి వారము ఒక ఆరాధనను మేము Holy నిర్వహిస్తున్నాము. Ghost prophetic meetings. పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనాత్మకమైన కూటములు. Are you hungry for the power of God? దేవుని యొక్క శక్తి కొరకై ఆకలిగొని ఉన్నావా? Are you hungry to operate in the anointing of the Holy Ghost? పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆ శక్తిలో పనిచేయాలని ఆశ కలిగి Do you ఉన్నావా? have a desire, longing to operate in the 9 gifts of the Holy Spirit? 9 వరములు ఆత్మ వరముల్లో నువ్వు పనిచేయగోరుతూ ఉన్నావా? Do you want to speak in tongues hours and hours? నువ్వు గంటల కొలది భాషల్లో అన్య భాషల్లో మాట్లాడగోరుతూ Do you want to ఉన్నావా? hear the voice of God Almighty? సర్వశక్తిమంతుని యొక్క స్వరము వినగోరుతూ Do you ఉన్నావా? want to be a glory carrier? నువ్వు మహిమను మోసుకొని వెళ్ళే వ్యక్తిగా ఉండగోరుతూ Do you ఉన్నావా? want to do a power ministry? శక్తివంతమైన పరిచర్య చేయగోరుతూ Do ఉన్నావా? you want to release the fire and glory of God upon the people? నువ్వు ప్రజలపై దేవుని శక్తిని మహిమను నువ్వు బయలుపరచగోరుతూ ఉన్నావా? This is your desire and hunger. ఇది నీ కోరిక వాంఛ అయితే And these prophetic meetings are for you. ఈ ప్రవచనాత్మకమైన కూటములు నీ కొరకై. Holy Ghost prophetic meetings పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనాత్మకమైన కూటములు every Tuesdays, ప్రతి మంగళవారం 6 p.m. to 9 p.m. 6 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు The great city of Hyderabad and Secunderabad. హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ మహానగరాల్లో You are most welcome. మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నా. I'm going to meet you there. నేను మిమ్మల్ని అక్కడ Your కలుసుకుంటాను. life will never be the same again. నీ జీవితంలో ఇది వరకు ఉన్నట్టుగా ఇంకెన్నడూ ఉండవు. I even welcome people from Andhra, అలాగే ఆంధ్రాలో ఉన్న వారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. outside of Andhra. ఆంధ్ర వెలుపల ఉన్న వారిని You are ఆహ్వానిస్తూ welcome. ఉన్నాను. మీరు ఆహ్వానితులు. You are going to climb greater heights in the Lord. ప్రభువులో ఉన్నతమైన శిఖరాలు అధిగమించినై ఉన్నారు. I tell you, you are going to be a history maker and a world shaker. మీరు చరిత్రను సృజించువారు, ప్రపంచాన్ని కుదుపువారై ఉన్నారు. I'm going to meet you there. నేను మిమ్మల్ని అక్కడ కలుసుకుంటాను. Now my papa Dr. Benhard Johnson will bring powerful prophetic message. All of you please sit and hear God's word and be blessed. Greetings in the mighty name of Jesus Christ. బలమైన యేసుక్రీస్తు వారి పేరిట మీకు అందరికీ శుభములు. I bring greetings to you from heavenly presence. పరలోకపు సన్నిధి నుండి మీ అందరికీ శుభములు తీసుకొని వస్తున్నాను. I'm so delighted to bring the word of the Lord to your hearts. ప్రభు యొక్క వాక్యాన్ని మీ హృదయంలోనికి తీసుకొని రావడానికి నేను ఎంతో You ఆనందిస్తున్నాను. all are in my daily prayers. మీరందరూ కూడా మరి మా అనుదిన ప్రార్థనలో ఉన్నారండి. I thank God for the prophetic partners ప్రవచనాత్మకమైన భాగస్వాములను బట్టి నేను దేవునికి వందనాలు and for the చెల్లిస్తున్నాను. spiritual covering leaders and pastors who are willing to come under covering. ఆత్మీయ నాయకత్వం క్రిందికి, అధికారం క్రిందికి రావడానికి ఇష్టపడుతున్న వారిని బట్టి దేవునికి వందనాలు I చెల్లిస్తున్నాను. know all these episodes have been a tremendous blessing for your life. ఈ కార్యక్రమాలు, ఈ ఎపిసోడ్లు అన్ని కూడా మీకు ఎంతో దీవెనకరంగా మీ జీవితానికి ప్రభావితంగా ఉన్నాయని నేను I'm నమ్ముచున్నాను. talking on the New Covenant series. కొత్త నిబంధన అనే సిరీస్ నేను మాట్లాడుతున్నాను. Today I have a very powerful, wonderful topic. ఈ రోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంశం నేను తీసుకొని వచ్చాను. Topic of my message is నా సందేశం యొక్క అంశం ఏంటంటే, you have healing in Christ. క్రీస్తునందు మీరు స్వస్థతను కలిగి ఉన్నారు. Psalms chapter 103 verse 3. 103వ కీర్తన 3వ వచనాన్ని చూసినట్లయితే, Who forgives all your sins and heals all your diseases. ఆయన నీ దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు, నీ సంకటములన్నిటినీ కుదుర్చువాడు. Amen. ఆమేన్.
Hallelujah. Hallelujah. Our God's name is Jehovah Rapha. మన దేవుని పేరు యెహోవా రాఫా. Amen. Amen. He is your family doctor. ఆయన మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్. He blesses your water and he blesses your bread as you worship your family doctor. మీరు నీ యొక్క ఫ్యామిలీ డాక్టర్ గా ఉన్నటువంటి ఆ ప్రభువును మీరు ఆరాధిస్తున్నప్పుడు మీ నీటిని మీ పానీయాన్ని మీ ఆహారాన్ని ఆయన దీవిస్తాడు. As important is the forgiveness of sin, same importance is the healing of your sick body. పాప క్షమాపణ యొక్క అవసరత ఎంత ఉన్నదో అది ఎంత ప్రాముఖ్యమో అదే రీతిగా మీ పాప క్షమాపణ కూడా అంతే ప్రాముఖ్యం. The word salvation is just not only regarding your sins, but it is also about your healing. రక్షణ అన్నది కేవలం నీ పాప క్షమాపణ నిమిత్తమే కాదు కానీ నీ స్వస్థత నిమిత్తం కూడా అయి ఉంటున్నది. Amen. Amen. When Jesus hung on the cross, he remembered all your sicknesses and diseases and he broke the power of it over your life, and today healing belongs to you. యేసుక్రీస్తు వారు ఆ కల్వరి శిలువలో వేలాడినప్పుడు నీ సమస్తమైనటువంటి సంకటములను నీ వ్యాధులన్నిటిని ఆయన భరించాడు గనుక ఈ రోజు స్వస్థత నీదే ఉంటున్నది. Healing is your birthright. స్వస్థత అన్నది నీ జన్మ హక్కు అయి ఉన్నది. Legally you can be healed. చట్టబద్ధంగా న్యాయపరంగా నువ్వు స్వస్థత పొందగలవు. Hallelujah. హల్లెలూయా. A woman came with a prayer request about her daughter who was demon possessed. She came to Jesus. ఒక తల్లి తన కుమార్తెకు దయ్యం పట్టిందని యేసుక్రీస్తు వారి వద్దకు మనవి చేసింది వచ్చి. And Jesus said, I have not come for the outside people. I have come for the children of Israel. Let the children eat all the bread. You are a dog. I cannot give it to you. నేను ఇశ్రాయేల్ ప్రజల వద్దకి వచ్చాను కానీ నేను అన్యజనులకు వద్దకు రాలేదు కనుక నేను పిల్లలకు ఉన్నటువంటి రొట్టె ముక్కను తీసి కుక్కలకు వేయను కదా అన్నాడు ఆయన. Amen. Amen. But today in the new covenant, అయితే ఈ రోజు క్రొత్త నిబంధనలో the good news is, శుభవార్త ఏంటంటే you are not a dog. నువ్వు కుక్కవు కాదు, You are a child. నువ్వు బిడ్డవు. Wow. Hallelujah. హల్లెలూయా. You are the child of the Almighty God. ఆ సర్వోన్నతుడైన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని బిడ్డవు నీవు. And the good news is, శుభవార్త ఏంటంటే the bread is ready on the table, ready to be eaten. నువ్వు భుజించడానికి అన్నట్టుగా ఆ యొక్క భోజనపు బల్ల మీద భోజనం సిద్ధముగా ఉన్నది. Your healing is ready. నీ స్వస్థత సిద్ధంగా Just ఉంది. put your hands and eat it. మీ చేతులు పెట్టి తీసుకొని భుజించు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Healing is the will of God. స్వస్థత అన్నది దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. When God made Adam and Eve, దేవుడు ఆదామావల్ని సృష్టించినప్పుడు when he made the Garden of Eden, ఈ యొక్క ఏదైను వనాన్ని ఆయన సృష్టించినప్పుడు there was no sickness and no disease. అక్కడ ఏ రుగ్మత గాని ఏ బలహీనత గాని ఏ అనారోగ్యం గాని లేదండి. Adam was totally 100% strong, 100% healed, 100% healthy. ఆదాము అక్కడ ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఆయన సృష్టింపబడిన స్థితిలో ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతుడిగా 100% శక్తిమంతుడిగా బలవంతుడిగా ఆరోగ్యవంతుడిగా ఉన్నాడు. He was staying in the presence of God all the time. ఆ ఎల్లవేళలా దేవుని సన్నిధిలో ఆయన నివాసం His చేస్తున్నాడు. body was a power body. ఆయన దేహం ఒక శక్తిగల Was a దేహంగా glory ఉన్నది. body. ఆయన మహిమాయుక్తమైన దేహంగా Was ఉన్నది. a supernatural body. సాధారణమైన దేహంగా ఉన్నది. Amen. Amen. In Garden of Eden there is no doctors, no clinic, no medical shops, nothing. ఏదేను తోటలో అక్కడ ఆ డాక్టర్లు వైద్యులు గాని వైద్య వృత్తి చేసిన వారు గాని ఆ మెడికల్ షాపులు గాని మందులు గాని ఏం లేవండి అక్కడ. Life and Zoe life in abundance was flowing everywhere. ఆ జోయే జీవం అన్నది నిరంతరం అక్కడ ప్రవహిస్తున్నది ఎల్లవేళలా. Amen. Amen. When Jesus came on the earth, యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలోకి భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు his body was a super body. ఆయన దేహము శక్తివంతమైనటువంటి సూపర్ బాడీగా ఉంటుంది. Never he had sickness and disease one time. ఆయనకు ఎప్పుడు ఒక్కసారి కూడా అనారోగ్యం Hallelujah. వచ్చినట్టుగా లేదండి. No cold, ఆయనకు జలుబు no రాలేదు, cough, దగ్గు no రాలేదు, fever, జ్వరం రాలేదు, no cancer. ఆయన క్యాన్సర్ రాలేదు. He was totally 100% fit for the master's use. 100% ఆ యజమానుడు వాడుకోవడానికి తగిన పాత్రగా ఆయన ఉన్నాడు. But when man sinned in the Garden of Eden, then came sickness and disease through Satan. అయితే ఏదేను తోటలో మానవులు పాపము చేసినప్పుడు ఈ యొక్క రోగం అన్నది In ప్రవేశించింది. Matthew chapter 8, మత్తయి సువార్త 8వ అధ్యాయంలో one leper came to Jesus ఒక కుష్ఠరోగి యేసు వద్దకు వచ్చాడు. and he had a question. ఆయనకు ఒక ప్రశ్న ఉన్నది. If you will, Lord, you heal me. ప్రభువా నీకు ఇష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయుము అన్నాడు. Amen. ఆమేన్. He knew about the ability of God, దేవుని సామర్థ్యం గురించి ఆయనకు తెలుసు. but he don't know the will of God. అయితే దేవుని చిత్తం ఆయనకు తెలియదు. He know the power of God. దేవుని శక్తి ఆయనకు తెలుసు. He don't know the will of God. కానీ దేవుని చిత్తం ఏంటో ఆయనకు తెలియదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Maybe today you are sick in your body, ఈ రోజు నీ యొక్క శరీరంలో కూడా నువ్వు అనారోగ్యంతో and you are ఉండవచ్చు. hearing many testimonies about people who are getting healed, స్వస్థతలు పొందుకుంటున్న వారు అనేకులు చెప్తున్న సాక్ష్యాలు అనేక సాక్ష్యాలు నువ్వు and వింటుండవచ్చు. you think, does God love me? దేవుడు నిజంగా నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడా? Will God నువ్వు heal me? అనుకుంటున్నావు. నన్ను స్వస్థపరుస్తాడా దేవుడు? And Jesus told to the leper man, అయితే ఈ కుష్ఠరోగితో యేసు అన్నాడు, I will. నాకు ఇష్టమే. Hallelujah. హల్లెలూయా.
The word of God is the will of God. దేవుని వాక్యమే దేవుని చిత్తమై ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. So you must never believe the lie of the devil. అపవాది యొక్క అబద్ధాన్ని నువ్వు ఎప్పుడు నమ్మవద్దు. Never believe sickness is the will of God. అనారోగ్యం అన్నది దేవుని చిత్తమని నువ్వు అనవద్దు, నమ్మవద్దు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Many of them, when they suffer, చాలా మంది వాళ్ళు శ్రమ say, అనుభవిస్తున్నప్పుడు, oh brother, God is giving me sickness to teach some good lesson. దేవుడు నాకేదో పాఠం నేర్పించడానికి అన్నట్టుగా ఈ అనారోగ్యం పెట్టాడండి అన్నట్టుగా అంటారండి. No, that is very wrong. లేదండి, చాలా తప్పది. Tell me, if you are a parent, will you give sickness to your children to teach them lesson? మీరు ఒకవేళ తల్లిదండ్రులుగా మీ పిల్లలకు అనారోగ్యాన్ని పెట్టి వాళ్ళకు ఒక పాఠాన్ని నేర్పిస్తారండి? Are you cruel? మీరు అంత క్రూరులా? Are you bad? అంత చెడ్డవారా? Bible says, బైబిల్ అంటుంది, you are though being evil and bad, you know how to give good gifts to your children. How much more your heavenly Father give good gifts to your children. Amen. మీరు చెడ్డవారయ్యుండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులని నెరిగి ఉండగా మీ పరలోకమందున్న తండ్రి ఇంకా ఎంత మంచి ఈవులను ఇస్తాడో When ఆలోచించమంటున్నాడు. Jesus was ministering under the anointing of the Holy Ghost, యేసుక్రీస్తు వారు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకంతో ఆయన పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు he never put sickness on any one man, ఆయన ఏ ఒక్క వ్యక్తి మీద కూడా అనారోగ్యాన్ని పెట్టలేదండి. but he took away sickness and disease. అయితే అనారోగ్యాన్ని, వ్యాధులను ఆయన తొలగించాడు, తీసివేశాడు. Jesus was a mighty healer, యేసు అద్భుతమైన స్వస్థత and he పరిచే is the వ్యక్తిగా same ఉన్నాడు. yesterday, today and forever. యేసు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నాడు. Whenever Jesus saw the crowd, యేసుక్రీస్తు వారు జనసమూహమును the చూసినప్పుడల్లా Bible says he was moved with compassion. ఆయన కనికరంతో కదిలి ఉన్నాడని He బైబిల్ has a చెప్తుంది. heart full of love and compassion for you. ఆయన నీ కొరకు తన హృదయపూర్వకమైన ప్రేమను కనికరాన్ని కలిగిన వాడుగా ఉంటున్నాడు నీ పట్ల. Amen. Amen. The Bible says Jesus was healing all manner of sickness, all manner of disease. బైబిల్ అంటుంది ఆ సకల విధములైన వ్యాధులను, రోగములను ఆయన స్వస్థపరచుచుండెను అని. Oh, there is nothing hard for my Jesus. నా యేసుకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. There is nothing hard for your God. నీ దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ There is లేదు. nothing impossible for the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మునికి అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. Heaven is a healing heaven. పరలోకము స్వస్థత పరచు పరలోకమైంది. Your God is a healing God. నీ దేవుడు స్వస్థపరచువాడై So ఉన్నాడు. many healing angels are coming as you are watching this broadcast. నీవు ఈ కార్యక్రమాన్ని గమనిస్తూ ఉంటుండగానే పరిశుద్ధాత్ముడు అనేక Amen. స్వస్థత శక్తిని నీ వద్దకు There is a river of తీసుకొస్తున్నాడు. healing flowing as you watching this TV. నువ్వు ఈ టీవీ చూస్తుంటుండగా ఈ కార్యక్రమాన్ని గమనిస్తున్నప్పుడే ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వస్థత శక్తి నీ దగ్గరికి వస్తున్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus' healing and miracle ministry was more than his preaching ministry. యేసుక్రీస్తు వారు తాను చేసిన పరిచర్యలో భాగంగా ఆయన బోధించే పరిచర్య కంటే Amen. స్వస్థపరిచే పరిచర్యలోనే ఎక్కువ కాలం గడిపాడు. Hallelujah. Hallelujah. Today more of preaching is there everywhere, less of healings and miracles. అయితే చాలా చోట్ల ఎక్కువ ప్రసంగాలు, ఎక్కువ బోధ ఉంటుంది, స్వస్థతలు తక్కువ ఉంటాయి. The kingdom of God is not a matter of talking, but it is a matter of power. దేవుని రాజ్యము మాటలతో కాదు గాని శక్తితో నింపబడి ఉన్నది. Jesus never showed just mercy and compassion, but he gave what they wanted. యేసుక్రీస్తు వారు ఏదో వారి మీద దయదలిసి కనికరం చూపించడమే కాదు, వారికి ఏమి కావాల్సి ఉన్నదో, వారి అవసరత ఏదైనదో వారికి ఇచ్చాడు. His whole ministry was full of miracles and healings and deliverance. ఆయన పరిచర్య అంతా కూడా అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యాలు, స్వస్థతలు, It మహత్కార్యాలు was very చూస్తున్నాడు. exciting. ఆయన ఎంతో ఉత్సాహంగా కార్యాలు చేశాడు. Many people came to be healed, అనేకులు స్వస్థతలు and పొందడానికి many were వచ్చారు. enjoying watching the healings. అనేకులు స్వస్థతలు చూసి ఆనందిస్తూ The whole వచ్చారు. Israel was turned upside and down. ఇజ్రాయెల్ అంతా కూడా తలక్రిందులైపోయింది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus' ministry was summed into 3 categories. యేసుక్రీస్తు వారి పరిచర్య 3 విధాలుగా విభజించవచ్చండి. Amen. ఆమేన్. If you go and ask Jesus, యేసయ్య దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి where are అడిగితే, you going, Jesus? అయ్యా యేసయ్య ఎక్కడికి వెళ్తున్నావయ్యా? Number 1, మొదట he'll say, I will go to heal somebody. ఆయన అంటాడు, నేను ఇదిగో పలానా వ్యక్తిని స్వస్థపరచడానికి వెళ్తున్నానంట. I am going to heal somebody. పలానా వ్యక్తిని స్వస్థపరచడానికి And వెళ్తున్నానంట. second thing is, రెండోదిగా he will be healing somebody. ఆయన ఎవరినో స్వస్థపరుస్తూ ఉంటాడు. Hallelujah. Hallelujah. He'll be busy healing somebody. ఎవరినో స్వస్థపరుస్తున్న పరిచర్యలో ఆయన బిజీగా He will ఉంటాడు. be among the crowd and he will be touching and healing somebody. ఆ జన సమూహం మధ్యలో ఉండి ఎవరినో ముట్టి స్వస్థపరుస్తూ వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తుంటాడు. Third thing, మూడవదిగా, you are Jesus. మీరు యేసుని From అడిగితే, where are you coming? అయ్యా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు? I am coming just healing somebody. ఒక వ్యక్తిని ఇప్పుడే స్వస్థపరిచి ఇప్పుడే Wow. వస్తున్నాను. Hallelujah. Wherever he went, ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా గాని people's sick bodies were healed. అనారోగ్యంతో ఉన్న దేహంతో ఉన్న వారందరూ The స్వస్థత whole పొందుకున్నారు. nation was a sick-free nation. దేశం మొత్తం యావత్తు కూడా స్వస్థతలు పొందినటువంటి, విడుదల పొందిన Jerusalem, యెరూషలేము, Judea, యూదయ, Samaria, సమరయ, whole Israel, ఇజ్రాయెల్ అంతా wherever కూడా Jesus went, యేసు ఎక్కడికి వెళ్ళినా గాని it was clean country, అది శుద్ధమైన దేశం, healthy country, ఆరోగ్యకరమైన దేశం, powerful country, శక్తివంతమైన దేశం, glorious country, మహిమాయుక్తమైన దేశం, happy country. సంతోషకరమైన All the దేశంగా people ఉన్నది. were so happy. ప్రజలందరూ ఎప్పుడు సంతోషభరితులై ఉన్నారండి. Hallelujah. Hallelujah. Healing brings happiness.
స్వస్థత అన్నది సంతోషాన్ని Today కలగజేస్తుంది. so many doctors, అనేక మంది డాక్టర్లు ఈ రోజు hospitals, హాస్పిటల్లు people are sick everywhere. అన్ని చోట్ల చూసినట్లయితే ప్రజలు We అనారోగ్యంతో need the ఉన్నారు. healing ministry. మనకు స్వస్థత We పరిచర్య need the అవసరం. power ministry. శక్తి పరిచర్య అవసరం. Only మనకి. preaching will not enough. కేవలము బోధించడం The సరిపోదండి. power of God is going to be demonstrated. దేవుని యొక్క శక్తి ప్రత్యక్షం అవ్వాలి. In India, we భారతదేశంలో are going to see the power of the Holy మనం Ghost. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తిని Mighty చూడబోతున్నాం. healing revival is going to sweep all బలమైన over. స్వస్థత అభిషేకము ఈ దేశమంతటా Mighty విస్తరించబోతుంది. anointing of healing is we are going to see everywhere. బలమైనటువంటి స్వస్థత అభిషేకాన్ని ఈ దేశమంతా మనం Healing చూడబోతున్నాం. revival is going to sweep everywhere. ఈ యొక్క స్వస్థత ఉజ్జీవం రాబోతున్నది. Many Gentiles are going to come to faith. అన్యులు ఈ యొక్క విశ్వాసంలోకి రాబోతున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Jesus had a burden for healing. యేసుక్రీస్తు వారు స్వస్థత పట్ల ఎంతో భారాన్ని కలిగిన వాడుగా One ఉన్నారు. Jesus was not enough. ఒక్క యేసు సరిపోడండి. He went to the mountain. ఆయన ఆ యొక్క పర్వతం పైకి వెళ్ళాడు. Whole night he spent time with the Father and prayed. రాత్రంతయు తండ్రితో గడిపాడు ప్రార్థనలో. And he came down. ఆయన తిరిగి He వచ్చాడు. selected 12 healers. 12 మంది స్వస్థపరిచే వారిని ఎన్నుకున్నాడు. He called 12 apostles. 12 మంది అపోస్తులను Gave పిలిచాడు. them power, delegation, authority. వారికి స్వస్థతను వారిలోని శక్తిని వారికి అనుగ్రహించాడు. And he commanded them, వారికి ఆజ్ఞాపించాడు. go my children. నా బిడ్డలారా వెళ్ళండి. Harvest is plenty. ఈ యొక్క కోత విస్తారంగా ఉన్నది. Laborers are few. పనివారు కొద్దిగా ఉన్నారు. Miracle laborers we need. ఈ యొక్క స్వస్థతలు అద్భుతాలు చేసే Power పనివారు laborers we కావాలి. need. శక్తి పరిచర్య Healing చేసే laborers we need. పనివారు కావాలి. Not just preachers. కేవలం బోధకులే కాదు. We need healers. స్వస్థత పరిచేవారు He కావాలి. anointed 12 people. అభిషేకించబడిన ఈ 12 Go. మంది వెళ్ళండి. And cast out demons. దయ్యములను వెళ్ళగొట్టండి. Heal the sick. రోగులను స్వస్థపరచండి. Cleanse the lepers. కుష్ఠరోగులను Raise the శుద్ధి dead చేయండి. people. చనిపోయిన వారిని లేపండి. These 12 people went and shake the places. ఈ Amen. 12 మంది వెళ్ళారండి. దేశాలను But కదిలించారు. Jesus' heart was not fully satisfied. అయితే యేసయ్య హృదయం ఇంకా పూర్తిగా సంతృప్తి Oh, చెందలేదు. the need is so much more. ఇంకా అవసరం ఎంతో ఉన్నది. Again, he called 70 disciples. మళ్ళీ ఇంకా 70 మంది He శిష్యులను delegated more పిలిచాడు. power, more authority. ఇంకా శక్తి అధికారాన్ని వారికి And ఇచ్చాడు. he sent them also. వారిని కూడా పంపించాడు. Hallelujah. 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 The devil is a destroyer. అపవాది He's a నశింపజేసేవాడు. loser. వాడు ఓడిపోయిన But వాడు. God is raising up healers. అయితే యేసు స్వస్థపరిచే వారిని I లేపుతున్నాడు. prophesy as a prophet of God. దేవుని ప్రవక్తగా నేను ప్రవచిస్తున్నాను. You are not watching this program by accident. నువ్వేదో అనుకోకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని You are a చూడకు. healer in Christ. క్రీస్తునందు నువ్వు స్వస్థపరిచే వ్యక్తిగా You are a ఉండబోతున్నావు. healer. స్వస్థపరిచే You are a వ్యక్తివి. doctor. నువ్వు డాక్టర్వు. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Mighty healer is living in you. బలమైనటువంటి యోధుడు నీలో జీవిస్తున్నాడు. Holy Ghost is in you. స్వస్థపరచువాడు. You are anointed. పరిశుద్ధాత్ముడు. అభిషేకించబడిన When వ్యక్తి. you are born, నువ్వు జన్మించినప్పుడు God made a blueprint. దేవుడు ఒక బ్లూ ప్రింట్ God చేశాడు. want to heal thousands and 10,000 of people through you. దేవుడు వేల మందిని నీ ద్వారా స్వస్థపరచాలని నిన్ను అనుకున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus was a healing man. యేసుక్రీస్తు వారు స్వస్థపరచు వ్యక్తిగా He ఉన్నారు. healed all the people all the time. అన్ని వేళలా అన్ని సమయాల్లో అందరినీ స్వస్థపరిచాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. There was no time restrictions for healing. సమయము హద్దులేమి లేవండి ఆయనకి. There is no holiday for healing. హాలిడేస్ ఏమి లేవండి స్వస్థపరచడానికి. Some Pharisees were very angry. కొంతమంది పరిసయ్యులకు చాలా కోపం Jesus, వచ్చింది. today is a Sunday. యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు అంటున్నారు, అయ్యా ఈ రోజు విశ్రాంతి Today is a bank closed day. ఈ రోజు బ్యాంక్ క్లోజ్ Post office is closed. మరి అవన్నీ బంద్ Schools ఉండాలి. is closed. మరి అన్ని బంద్ ఉండాలి. Today is a holiday. ఈ రోజు హాలిడే. Your healing ministry also holiday. నీ హీలింగ్ మినిస్ట్రీ కూడా స్వస్థత You heal from పరిచే Monday to పరిచర్య ఉండవు. Saturday. ఈ రోజు సోమవారం Sunday నుంచి don't శనివారం want. వరకు చేసుకోగానే ఆదివారం చేయొద్దు. But Jesus అయితే యేసు healed all the time. అన్ని సమయాల్లో స్వస్థపరిచాడు. Hallelujah. Hallelujah. When he was moved with compassion, ఆయన కనికరంతో కదిలినప్పుడు he did healings. ఆయన స్వస్థతలు One చేశాడు. time he got very angry. ఒకసారి ఆయనకు చాలా కోపం వచ్చింది. Even in his anger also he healed people. ఆ Wow. కోపంలో కూడా ప్రజల్ని స్వస్థపరిచాడు. Hallelujah. He హల్లెలూయా. was very sad in the garden of Gethsemane. గెత్సెమనే తోటలో ఆయన ఎంతో విచారంతో ఉన్నాడు. Here also he did healing. అక్కడ కూడా ఆయన స్వస్థత చేశాడు. Say hallelujah. Hallelujah. Our Jesus is a healing Jesus. మన యేసు స్వస్థపరచు యేసు. His eyes were healing eyes. ఆయన కన్నులు, ఆయన నేత్రములు స్వస్థత నేత్రములు. His hands are healing hands. ఆయన చేతులు స్వస్థపరిచే His చేతులు. legs are healing ఆయన legs. కాళ్ళు స్వస్థపరిచే His చేతులు mouth కాళ్ళు. is a healing mouth. ఆయన నోరు స్వస్థపరిచే నోరు. His tongue is a healing tongue. ఆయన నాలుక స్వస్థపరిచే నాలుక. His preaching was full of healing. ఆయన బోధ స్వస్థతతో కూడిన Even his waste material saliva also produce healings. Amen. అంటే వ్యర్థ పదార్థాలు ఉన్నవి కూడా అవి కూడా ఆ స్వస్థతను His కలగజేస్తాయి. dress also was a healing dress. ఆయన దేహం కూడా స్వస్థపరిచే దేహము. ఆయన వస్త్రము. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus was healing man. యేసు ఆయన స్వస్థపరిచే వ్యక్తిగా On the ఉన్నాడు. cross, Jesus took all sickness and disease. కల్వరి సిల్వలో సమస్తమైనటువంటి ఈ బలహీనతలు ఆయన పైకి తీసుకున్నాడు. All the Old Testament saints, diseases, sicknesses, Jesus carried on the cross. పాత నిబంధనలోని సకల పరిశుద్ధులందరి ఆ రోగం అంతటిని తన పైకి All తీసుకున్నాడు. the wrath of God he experienced. దేవుని యొక్క ఉగ్రత అంతటిని ఆయన All the అనుభవించాడు. punishment he experienced in ఆ his body. శిక్ష అంతటిని తన పైన తీసుకొని అనుభవించాడు. ఆ 39 దేహంలో times lashes on his body. 39 కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు His ఆయన. skin was torn open. ఆయన చర్మము ఊడిపోయిపోయింది. Blood was flowing everywhere.
రక్తము ప్రవహిస్తా ఉన్నది. His body was like a mutton shop. ఆయన దేహం ఒక మటన్ షాప్ లాగా అయిపోయింది. It became into 1,000 pieces. 1000 ముక్కలైపోయింది. By his stripes, ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత healing belongs to you. స్వస్థత నీకు చెందినది. Free of cost. అది ఉచితంగా నీకు ఇవ్వబడుతున్నది. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. When Israel in Egypt, ఐగుప్తులో ఉన్న ఇజ్రాయెల్లను 400 years bondage, 400 సంవత్సరాలు so much బానిసత్వంలో ఉన్నారు. sickness and so much disease, and they're weak. ఎంతో బలహీనతలు, ఎన్నో రుగ్మతలు, ఎన్నో వ్యాధులు, వారు ఎంతో బలహీనులుగా ఉన్నారు. When they were eating the Passover feast, అయితే ఆ పస్కా పశువు వధింపబడినప్పుడు వారు there తిన్నప్పుడు, was a healing ఆ service. భోజనం చేసినప్పుడు వారికి స్వస్థత పరిచర్య Bible జరుగుతుంది says అక్కడ. not one of them was weak. వారిలో ఒక్కరు కూడా బలహీనులుగా లేరని 40 చెప్తుంది days they బైబిల్. had heavenly energy, supernatural energy to walk 40 years. Wow. 40 సంవత్సరాలు అన్నట్టుగా వారు అరణ్యంలో నడిచి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన శక్తిని, సామర్థ్యాన్ని పొందుకున్నారు అక్కడ. On the cross, ఆ కల్వరి సిలువలో healing is provided for the entire world. స్వస్థత అన్నది సమస్త ప్రపంచానికి అది అందుబాటులో I ఉంటుంది. prophesy, నేను you are ప్రవచిస్తున్నాను, a world healer. నువ్వు ప్రపంచాన్ని స్వస్థపరిచే వ్యక్తివి. You are a nation healer. నువ్వు దేశాన్ని స్వస్థపరిచే You are a వ్యక్తివి. mighty healer. నువ్వు గొప్ప స్వస్థత You పరిచే can వ్యక్తిగా heal ఉన్నావు. the sicknesses in your family, in your house. నీ కుటుంబంలో, నీ గృహంలో కూడా ఉన్న వారిని స్వస్థపరిచే అభిషేకం నీ I మీదకి see a వస్తున్నది. pastor. ఒక పాస్టర్ నేను చూస్తున్నా. Don't limit yourself with preaching. నిన్ను నీవు కేవలం బోధించడానికి అన్నట్టుగా You are a పరిమితం healer. చేసుకోవద్దు. నువ్వు స్వస్థపరిచే Heal your పరిచర్యను sheep కలిగి in ఉంటావు. Jesus' name. నీకున్నటువంటి ప్రజల్ని స్వస్థతలోనికి నడిపించు. Mark 16:18 says, మార్కు సువార్త every 16:18 believer is a healer. ప్రతి విశ్వాసి స్వస్థపరచువాడైనాడు. Every believer can lay their hands on the sick and they will recover. నమ్మిన వారు ప్రతి Amen. ఒక్కరు కూడా రోగి మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు స్వస్థత In your పొందుకుంటారు. schools and colleges and office and job places, you are going to heal. Amen. మీ స్కూల్లో, మీ కాలేజ్ లో, మీరు ఉద్యోగం చేసే స్థలంలో, మీ ఆఫీస్ లో, అన్ని చోట్ల మీరు స్వస్థతను విడుదల చేయవచ్చు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Peter's shadow was healing the people. పేతురు నీడ పడ్డప్పుడు అనేకులు స్వస్థత Paul's పొందుకున్నారు. handkerchief was healing the people. పౌలు యొక్క ఆ చేతి రుమాల ద్వారా అనేకులు స్వస్థత పొందుకున్నారు. Hallelujah. Hallelujah. Our God is a healing. దేవుడు స్వస్థపరచువాడు. Bible is a healing book. బైబిల్ గ్రంథం కూడా స్వస్థత పరిచే గ్రంథమై ఉంటున్నది. There's anointing on your life. నీ జీవితం పైన అభిషేకం ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. God raised mighty people to heal the people. దేవుడు ప్రజల్ని స్వస్థపరచడానికి అనేకులను బలిష్ఠులను లేపి ఉన్నాడు. Smith Wigglesworth, స్మిత్ విగిల్స్వర్త్, A.A. Allen, ఏ అలన్, Catherine Kuhlman, క్యాథరిన్ కుల్మన్, John G. Lake, జాన్ జీ లేక్, full heaven. పరలోకమంతా కూడా There are healing angels. అనేక మంది స్వస్థత దూతలు ఉన్నారు. Next number is your number. తర్వాత సంఖ్య నీదే. Hallelujah. హల్లెలూయా. You can receive healing through many ways. అనేక మార్గముల ద్వారా నువ్వు స్వస్థతను పొందుకోవచ్చు. Through the word of God, దేవుని వాక్యం ద్వారా పొందొచ్చు. through your faith, నీ విశ్వాసం ద్వారా through the పొందవచ్చు. name of Jesus, యేసు నామం ద్వారా స్వస్థత. by a worship atmosphere. ఆ ఆరాధన చేస్తున్నప్పుడు ఆరాధనలోనే నీకు స్వస్థత. Daily you can participate in the Holy Communion. ప్రతిరోజు మీరు ప్రతిసారి కూడా ఆ పరిశుద్ధ బలలో పాలు పంచుకుంటున్నప్పుడు నీకు స్వస్థత వస్తుంది. Laying on of hands, చేతులు ఉంచుట ద్వారా through స్వస్థత. handkerchiefs and aprons, మరి ఈ యొక్క చేతి రుమాల ద్వారా, గుడ్డల ద్వారా స్వస్థత. and by anointing oil. అభిషేకించబడిన నూనె ద్వారా స్వస్థత. Amen. Amen. I want to pray for you. మీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తాను. Father, in Jesus' name, తండ్రి యేసు నామములో I bless your people. నీ బిడ్డలైన వారిని నేను You are దీవిస్తున్నాను. healing them, Lord. మీరు ఇప్పుడే వారిని The స్వస్థపరుస్తున్నారు. whole house is a healing house. వారి గృహమంతా స్వస్థతతో The whole నింపబడుతున్నది. atmosphere is charged by the healing power of the Holy Ghost. ఈ వాతావరణం అంతా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్వస్థత శక్తితో నింపబడుచున్నది. Eyes are being healed. వారి కన్నులు స్వస్థత Kidneys పొందుకుంటున్నాయి. are being healed. కిడ్నీలు స్వస్థత Nose is కలుగుచున్నది. being healed. వారి ముక్కులు స్వస్థత. Their throat is being healed. వారి గొంతు స్వస్థత. Liver is being healed. వారికి లివర్ స్వస్థత. Heart conditions. వారి గుండె సమస్యలు, Every arthritis is going. వారికి ఉన్నటువంటి ప్రతి విధమైనటువంటి కీలు వాపులు, Bones are being healed. వారికి ఉన్నటువంటి ఆ ఎముకలకు Blood స్వస్థత. conditions. ప్రతి ఆ రక్త సంబంధమైన వ్యాధులకు Legs స్వస్థత. and arms. చేతులు, కాళ్ళు, Come on, people, receive whatever you need. మీకు ఏం కావాలో అది Total పొందుకోండి. full package of blessings. ఈ ఆశీర్వాదాలతో కూడిన Healing anointing. మూత వస్తున్నది వద్దకు. Thank you, Lord స్వస్థత శక్తి, Jesus. స్వస్థత అభిషేకం నీ You are వద్దకు healed by వస్తున్నది. the power of the Holy Ghost. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా మీరు స్వస్థత Not only you are healed. మీరు స్వస్థత పొందటమే You are కాదు, a healer. నీవు కూడా You are స్వస్థపరిచే a వ్యక్తిగా healer. ఉండబోతున్నావు. Lift up your hands and నీ rejoice. చేతులు పైకెత్తి There's a ఆనందించండి. mighty healing ministry. పరిశుద్ధాత్మక బలమైన స్వస్థత Mighty పరిచర్య miracle వస్తున్నది. ministry. పరిశుద్ధాత్మక When you command, శక్తివంతమైనటువంటి స్వస్థత When you open పరిచర్య. your mouth, మీరు ఆజ్ఞాపించినప్పుడు, like మీరు నోరు Peter and తెరిచినప్పుడు, John, మరి పేతురు, what యోహాను, I have I give unto you. మా వద్ద కలిగి ఉన్నదే మేము మీకు The ఇచ్చుచున్నాం. lame are going to walk. కుంటివారు The blind లేపబోతున్నారు. are going to see. కుంటివారు The deaf నడుస్తారు. are going to hear. కుంటివారు చూస్తారు. Mighty చెవిటివారు miracles going to వింటారు. happen through you. అద్భుతాలు, గొప్ప సూచక్రియల The ద్వారా fire of God is coming all over you. దేవుని అగ్ని పైకి వస్తుంది. Thank you, Lord. ప్రభువానికి In వందనాలు. Jesus' name. యేసు నామములో. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. You are a mighty healer of India. భారతదేశానికి మీరు స్వస్థత పరిచే వ్యక్తులుగా ఉండబోతున్నారు. Many sick people are going to make a queue and take your appointment and come to you. అనేకులు స్వస్థతకు అవసరమని మరి నీ వద్దకు వచ్చి లైన్ కట్టబోతున్నారు. Get ready. సిద్ధంగా ఉండు. God bless you. దేవుడు దీవించును గాక. Jehovah Rapha lives forever. యెహోవా రాఫా నిరంతరం జీవించుచున్నాడు.
I know you are getting so blessed by these prophetic programs. ఈ ప్రవచనాత్మకమైన కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఎంతగానో ఆశీర్వదించబడుతున్నారని నాకు తెలుసు. Your spirit man is boosted with God's energy. మీ ఆత్మ పురుషుడు ఎంతో ఆత్మచేత ప్రేరేపించబడుతున్నాడు, పైకి లేపబడుతున్నాడు. So many people are getting so blessed in so many various ways. అనేకులు అనేక విధాలుగా అనేక రీతిలుగా దీవింపబడుతున్నటువంటి సాక్ష్యాలు మేము వింటున్నాం. I encourage you నేను మిమ్మల్ని to ప్రోత్సహిస్తున్నాను. become a prophetic partner with this ministry. ఈ పరిచర్యతో మీరు ప్రవచనాత్మకమైన భాగస్వాములు అవ్వాలని మీకు Become a కోరుచున్నాను. monthly partner with us. నెల నెల భాగస్వాములుగా మాతో ఉండాలి. Join your hands with us మీ చేతులు మాతో కలపండి. and stand with this prophetic anointing. ఈ ప్రవచనాత్మకమైన అభిషేకంతో మీరు కూడా కలిసి Heaven నిలబడండి. will stand with you. పరలోకం మీతో నిలిచి I ఉంటుంది. highly encourage you. నేను మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నాను. Call us right now దయచేసి ఇప్పుడే మాకు ఫోన్ and చేయండి. let us know మాకు తెలియజేయండి that you want to be a prophetic partner with us. మీరు ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి భాగస్వాములుగా మాతో ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నట్టుగా మాకు తెలియజేయండి. You will see heaven getting open on your life, పరలోకము మీ జీవితంలో తెరవబడటం మీరు on చూస్తారు. your family, మీ కుటుంబాల పైన, on your children, మీ పిల్లల పైన, on your jobs, మీ ఉద్యోగాల in పైన, your businesses, మీ వ్యాపారాల in పైన, your finances, మీ ఆర్థిక in విషయాల్లో, your ministry, మీ in పరిచర్యలో, your churches. మీ సంఘాల్లో You will see a mighty explosion. మీరు గొప్ప విడుదల చూస్తారు. God's power, దేవుని శక్తిని, Holy Ghost anointing, పరిశుద్ధాత్మ and the అభిషేకాన్ని, prosperity of heaven will be upon you. పరలోక సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు మీ పైన కురిపించబడతాయి. Amen. ఆమేన్. Call us and let us know. మీరు మాకు ఫోన్ చేసి తెలియజేయండి. You can sow మీరు విత్తవచ్చు. rupees 500 500 or rupees 1000 రూపాయలు, 1000 రూపాయలు or rupees 2000 లేదా 2000 రూపాయలు, or much more దానికి మించి కూడా as the Holy Ghost lays on your heart. పరిశుద్ధాత్ముడు మీ హృదయంలో ప్రేరేపించిన కొలది Call us and become a prophetic partner. మీరు మాకు ఫోన్ చేయండి. ప్రవచనాత్మకమైన భాగస్వాములు అవ్వండి. You will reap prophet's reward మీరు ప్రవక్త యొక్క ఫలాన్ని పొందుకుంటారు. 1000 times from what you are right now. మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే ఇస్తున్నారో దానికి 1000 రెట్లు మీరు పొందుకుంటారు. Call us. మాకు తెలియజేయండి. God bless you. దేవుడు దీవించును గాక. The Lord has given me a tremendous burden and a vision in my heart which is burning. నా హృదయంలో దేవుడు గొప్ప మండుచున్న భారమును ఉంచాడు. God has asked me to raise a powerful prophetic generation. దేవుడు నన్ను ప్రవచనాత్మకమైన ఒక తరమును లేవనెత్తమని కోరాడు. And that's why అందుకే I'm conducting a weekly service. ప్రతి వారము ఒక ఆరాధనను మేము Holy నిర్వహిస్తున్నాము. Ghost prophetic meetings. పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనాత్మకమైన కూటములు. Are you hungry for the power of God? దేవుని యొక్క శక్తి కొరకై ఆకలిగొని ఉన్నావా? Are you hungry to operate in the anointing of the Holy Ghost? పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఆ శక్తిలో పనిచేయాలని ఆశ కలిగి Do you ఉన్నావా? have a desire, longing to operate in the 9 gifts of the Holy Spirit? 9 వరములు, ఆత్మ వరముల్లో నువ్వు పనిచేయగోరుతూ ఉన్నావా? Do you want to speak in tongues hours and hours? నువ్వు గంటల కొలది భాషల్లో, అన్య భాషల్లో మాట్లాడగోరుతూ Do you want to ఉన్నావా? hear the voice of God Almighty? సర్వశక్తిమంతుని యొక్క స్వరము వినగోరుతూ Do you ఉన్నావా? want to be a glory carrier? నువ్వు మహిమను మోసుకొని వెళ్ళే వ్యక్తిగా ఉండగోరుతూ Do you ఉన్నావా? want to do a power ministry? శక్తివంతమైన పరిచర్య చేయగోరుతూ Do ఉన్నావా? you want to release a fire and glory of God upon the people? నువ్వు ప్రజలపై దేవుని శక్తిని, మహిమను నువ్వు బయలుపరచగోరుతూ ఉన్నావా? This is your desire and hunger. ఈ నీ కోరిక వాంఛ అయితే And these prophetic meetings are for you. ఈ ప్రవచనాత్మకమైన కూటములు నీ కొరకై. Holy Ghost prophetic meetings పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనాత్మకమైన కూటములు every Tuesdays, ప్రతి మంగళవారం 6 p.m. to 9 p.m. 6 గంటల నుండి 9 గంటల వరకు The great city of Hyderabad and Secunderabad. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ మహానగరాల్లో You are most welcome. మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నా. I'm going to meet you there. నేను మిమ్మల్ని అక్కడ Your కలుసుకుంటాను. life will never be the same again. నీ జీవితంలో ఇది వరకు ఉన్నట్టుగా ఇంకెన్నడూ ఉండవు. I even welcome people from Andhra, అలాగే ఆంధ్రాలో ఉన్న వారిని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. outside of Andhra. ఆంధ్ర వెలుపల ఉన్న వారిని You are ఆహ్వానిస్తూ welcome. ఉన్నాను. మీరు ఆహ్వానితులు. You are going to climb greater heights in the Lord. ప్రభువులో ఉన్నతమైన శిఖరాలు అధిగమించినై ఉన్నారు. I tell you, you are going to be a history maker and a world shaker. మీరు చరిత్రను సృజించువారు, ప్రపంచాన్ని కుదుపువారై ఉన్నారు. I'm going to meet you there. నేను మిమ్మల్ని అక్కడ కలుసుకుంటాను.